이곳에 오셔서 이곳에 앉으소서. 이곳에서 드리는 예배를 받으소서. 주님의 이름만이 오직 주의 이름만 이곳에 있으니 이곳에 오셔서 이곳에 앉으소서. 이곳에서 드리는 예배를 받으소서. 주님의 이름만이 오직 주의 이름만 이곳에 있습니다. 우리도 우리의 찬양을 받으실 주님께 영광의 박수를 올려드리겠습니다. 주의 선하심과 진실함을 담기 원해. 그의 빛으로 나갈 때 그 성품 닮아가네. 빛을 닮아갈 때 주가 주신 자유함으로 옳은 대로 주의 선하심과 진실함을 담기 원해. 그의 빛으로 나갈 때 그 성품 닮아가네. 빛을 닮아갈 때 주가 주신 자유함으로 옳은 대로 어둠이 드러나고 나를 숨은 어둠에서 벗어나게 하시네. 빛으로 일어서네. 어둠이 밝혀지고 빛 대신 우리 주와 비추시네. 어둠이 드러나고 나를 숨은 어둠에서 벗어나게 하시네. 빛으로 일어서네. 어둠이 밝혀지고 우리에게 빛을 밝혀주시는 우리 하나님이신 것을 믿습니다. 아멘. 주의 선하심과 진실함을 담기 원해. 그의 빛으로 나갈 때 그 성품 닮아가네. 아멘. 빛을 닮아갈 때 주가 주신 자유함으로 옳은 대로 돌아와서 달같이 비추네. 우리 한번 더 고백합니다. 주의 선하심과 진실함을 담기 원해. 그의 빛으로 나갈 때 그 성품 닮아가네. 빛을 닮아갈 때 주가 주신 자유함으로 옳은 대로 돌아와서 달같이 비추네. 빛으로 비추시네. 빛으로
살아계신 주님 모든 영광 받아주시옵소서. 생명 주께 있네. 생명 주께 있네. 능력 주께 있네. 소망 주께 있네. 주 안에 생명 생명 주께 있네. 아멘. 능력 주께 있네. 소망 주께 있네. 주 안에 있네. 생명을 생명 다해 주 찬양하리. 힘을 다해 주 찬양하리. 내 생명 다해 내 힘을 다해 모든 소망 주님께. 할렐루야. 생명 생명 주께 있네. 능력 주께 있네. 소망 주께 있네. 주 안에 있네. 생명 생명 주께 있네. 능력 주께 있네. 소망 주께 있네. 주 안에 생명 다해 생명 다해 주 찬양하리. 힘을 다해 주 찬양하리. 내 생명 다해 내 힘을 다해 모든 소망 주님께. 아멘. 생명 생명 주께 있네. 능력 주께 있네. 소망 주께 있네. 주 안에 우리 함께 외칩시다. 생명 생명 주께 능력 주께 있네. 소망 소망 주께 있네. 주 안에 주 안에 있네. 주 안에 주 안에 있네. 주 안에 있네. 주께 왕의 왕 왕의 왕 주의 주 하늘과 땅과 모든 것 지으신 주 영광 돌리네. 주 여호와 하나님 귀하신 평강의 왕 전능의 주 영광 돌리네. 주께 영광 주께 영광 주께 영광 주께 영광 전능하신 주께 영광. 왕의 왕 주의 주 왕의 왕 주의 주 하늘과 땅과 모든 것 지으신 주 영광 돌리네. 주 여호와 하나님 귀하신 평강의 왕 전능의 주 영광 돌리네. 다같이 주께 영광 주께 영광 주께 영광 주께 영광 전능하신 주께 영광. 주께 영광 주께 영광 아멘. 주께 영광 주께 영광 전능하신
영혼이 은총이고 영혼이 은총이고 주간 죄짐 벗고 보니 슬픈 날이 이 세상도 천국으로 하도 할렐루야 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘 주의 얼굴 뵙기 전에 멀리 뵈어 하늘나라 내 마음속에 이루어지니 날로 날로 가깝도다 할렐루야 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 높은 산이 높은 산이 거친 들이 조막이나 궁궐이나 내 주 예수 모신 곳이 그 어디나 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 이 땅에 오직 이 땅에 오직 주밖에 없네 그 무엇도 나를 채울 수 없네 주님의 평화 내 안에 있네 그 누구도 빼앗을 수 없네 이 땅에 오직 이 땅에 오직 주밖에 없네 그 무엇도 나를 채울 수 없네 주님의 평화 내 안에 있네 그 누구도 빼앗을 수 없네 이 땅에 오직 주밖에 없네 그 무엇도 나를 채울 수 없네 주님의 평안 내 안에 있네 그 누구도 빼앗을 수 없네. 이 시간 함께 합심하여 기도하겠습니다. 하나님 이 땅에 오직 주님밖에 없습니다.
우리의 찬양을 받으실 분도, 우리 예배를 받으실 분도, 우리의 모든 것을 다 받으실 분도 주님밖에 없습니다. 주님 우리를 가득 채워주시고 O risen Christ, light of the world, we come to you on this holy morning with hearts uplifted, souls trembling, and lives longing for more of you. You who shattered the tomb, you who conquered the sting of death, you who appeared to be fearful behind locked doors. Come again, Lord Jesus. Come into this place, into our homes, into the quiet corners of our spirits that still tremble with questions. We thank you for the gift of the church, the communion of saints across generations, the unseen cloud of witnesses cheering us on through the trials of today. You speak peace over fear, purpose over failure, and joy over sorrow. Let us see you in the breaking of the bread, in the laughter of children, in the silence of prayer, in the tears we shed with one another. Forgive us, Lord, for the many ways we resist resurrection, for when we cling to old habits of the heart rather than step into the new life you offer, for when we prefer comfort over calling and routine over renewal. God of mercy, your love is deeper than our shame. Your grace is greater than our sin. Wash us anew in the waters of Easter. Raise us up not only to believe, but to live. We lift before you today our weary world, a world still aching for peace, still groaning under the weight of war, poverty, and greed. We pray for every place torn by violence, for those in Gaza, in Ukraine, in refugee camps and borderlands, for children who've known the sound of bombs before they've learned the sound of bedtime prayers. Lord, in your mercy, bring peace that is not fragile, but full and fierce with justice. Bring leaders to repentance, nations to mercy, and peoples to unity. We pray for the church across the world, for congregations gathering in cathedrals and living rooms, in freedom and under persecution, in abundance and in need. Strengthen pastors and lay leaders, renew the call of those who serve, and awaken a new generation with fire in their bones to preach the gospel with boldness and love. We pray for those in this congregation. You know our needs before we speak them, our hurts before we name them, our hopes before we dare believe in them again. We pray for the worship service this morning. We pray for the music and singing that is lifted up to you. We pray for the preaching of the word. Let your words and lessons from John 12 today flow through Pastor Peck and penetrate and find root in our hearts. Richly bless your church this morning and be glorified in all aspects. We lift before you today those who are grieving, missing loved ones in ways too deep for words, those battling illness, waiting for answers, enduring treatments, and holding onto fragile strength. Those celebrating birthdays, new jobs, and answered prayers, Lord, we rejoice with them. We pray for children and youth in our community, growing up in this world, navigating pressures we never faced. Give them wisdom, courage, and identity grounded in Christ. We pray for parents and teachers, for counselors and mentors. Fill them with compassion and strength. We pray for the elderly, for those who feel forgotten, those whose memories are fading. May they feel honored, not overlooked, useful, not discarded. Help us to listen to their stories and cherish their presence. God of the resurrection, we lift our eyes from the grave and look toward the garden. Let us be a people of Easter joy, not shallow happiness, but holy joy, joy that endures suffering, joy that gives generously, joy that sings in the valley and not just on the mountaintop. Teach us to forgive as we have been forgiven. Teach us to love even when it is inconvenient. Teach us to pray even when the words are hard to find. Teach us to listen, to slow down, to notice beauty. May our lives preach the gospel louder than our words ever could. We ask all this in the strong, resurrected name of Jesus, who lives and reigns forevermore. Amen. 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 신약성경 요한복음 12장 1절부터 8절까지 말씀입니다.
요한복음 12장 1절부터 8절까지 말씀. 제가 갖고 있는 성경은 신약 166면에 있습니다. 요한복음 12장 1절부터 8절까지 말씀을 합독하겠습니다. 6월절 엿새 전에 예수께서 베다니에 이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로가 있는 곳이라. 거기서 예수를 위하여 잔치할세 마르다는 일을 하고 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라. 마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 닦으니 향유 냄새가 집에 가득하더라. 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가룟 유다가 말하되 이 향유를 어찌하여 300데나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니 이렇게 말함은 가난한 자들을 생각함이 아니요 그는 도둑이라 돈괴를 맞고 거기 넣는 것을 훔쳐감이러라. 예수께서 이르시되 그를 가만두어 나의 장례할 날을 위하여 그것을 간직하게 하라. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하니라 하시니라. 아멘. 이는 살아계신 하나님의 말씀입니다. 이 시간 주 영광 찬양대 찬양 후에 담임 목사님께서 이 향유를 어찌하여 라는 제목으로 말씀 선포하실 때 많은 은혜 받으시기 바랍니다.
오늘도 하나님이 주시는 은혜와 평강이 여러분의 삶에 가득히 넘쳐나시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분들은 후각이 얼마나 발달되어 있습니까? 냄새 잘 맡으시는 분들은 집안 구석구석에 뭐가 숨겨 있는지 잘 아시죠? 그렇죠? 잘 찾아내십니다. 공황 탐지견은 사람의 후각보다 약 10,000배에서 많게는 10만 배 정도 발달되어 있다고 그래요. 그래서 공황 탐지견들이 왔다 갔다 하다가 막 가까이 오면은 불안해지시는 분들이 있을 겁니다. 그렇죠? 내 수화물 가운데 뭔가 그 강아지가 탐지견이 냄새를 맡은 게 있는 거기 때문에 그렇죠. 사람마다 각각 그 사람이 가지고 있는 독특한 채취가 있습니다. 본인은 잘 몰라요. 왜냐하면 그 냄새에 익숙하기 때문에 자기는 잘 모르지만, 그러나 옆에 그 사람 가까이 가면 그 사람이 가지고 있는 독특한 채취를 맡게 됩니다. 또 그 사람의 몸이나 옷에 묻어있는 냄새를 맡아보면 이 사람이 지금 어디 갔다 왔는지를 우리가 짐작할 수 있어요. 그래서 집에서 만약에 여러분이 숯불에 고기를, 스테이크를 구우면 그게 몸에 배이는 거죠. 수련회에 가서 캠프파이어 같은 걸 하면요, 그게 뭐 별거 특별한 거 한 것도 아닌데도 그 밤새도록 탔던 그 수채 탄 냄새가, 나무 탄 냄새가 몸에 배이게 됩니다. 요즘에는 특별한 향수를 쓰지 않아도 화장품이나 내지는 로션, 그리고 샴푸를, 비누를 잘 써도 그 은은한 향기가 사람에게 납니다. 그런데 여러분 아세요? 향수가 만들어지게 된 동기가 중세시대에 하도 안 씻어서, 씻을 수 없어서, 또 하수도 문제가 해결이 안 돼서 냄새가 너무 나니까 그 악취를 덮으려고 만들어졌다는 거예요. 여러분 요즘에 정말 비싼 향수가 얼마쯤 될 거라고 생각하십니까? 제가 찾아봤어요. 그 두바이 어느 회사가 만드는 세계에서 하나밖에 없는 향수인데, 그 향수의 병에 뭐 여러 가지 다이아몬드 내지는 보석들을 장식했대요. 그 세계에서 하나밖에 없는데 약 1.3 밀리언입니다. 그게 제일 비싼 게 아니에요. 프랑스 째인데 발음도 어렵습니다. 르몽드 슈메주. 뭐 그게 맞는지 모르겠어요, 발음이. 근데 이건 1.8 밀리언. 엄청나죠? 안 놀라시네. 그런 것들을 바르는 분들은 어떤 분들인지 궁금하긴 합니다. 오늘 본문의 말씀을 보면 그것과는 비교할 수 없겠습니다만 어쨌든 300 데나리온의 가치가 있는 향유를 붓고 있는 스토리이죠. 300 데나리온도 작은 금액은 아닙니다. 이 한 데나리온은 장정 한 사람이 열심히 일해서 버는 일당이거든요. 그러니까 일반 노동자가 1년 동안 안식일을 제외하고 300일을 모아야만 하는 돈이에요. 굉장히 큰 돈이죠. 그것을 이 마리아가 깬 거죠. 만약 여러분의 배우자가, 남편이나 아내가 300불짜리 향수를 사가지고 왔다 하면 여러분 뭐라 그러시겠어요? 무슨 향수가 이렇게 비싸? 그러시겠죠? 아닌가요? 근데 3,000불짜리를 사가지고 왔다 그럼 뭐라 그러시겠어요? 미쳤어? 정신 나갔어? 무슨 향수에 3,000불씩이나 돈을 줘? 라고 말할 겁니다. 그래요. 그런데 오늘 본문에 나오는 향유는 3만 불짜리예요. 작은 금액이 아닙니다, 결코. 이것은 갑오로 내려오는 것이고요, 그리고 귀한 향유입니다. 일반적으로는 감람유에다가 향기가 나는 방향 물질을 첨가해서 그렇게 향유를 만드는데, 오늘 본문에 보면 나드, 인도산이에요. 그 기름 자체가 향기를 가지고 있는 아주 귀한 향유이기 때문에 매우 값비싼 향유라고 설명되고 있습니다. 그 향기를 보호하기 위해서 목이 긴 옥합에 넣어서 봉했고요, 밀봉했고요, 그리고 사용할 때는 그 긴 목을 깨트려서 옥합을 깨트려 사용했다고 합니다. 이것은 아무래도 굉장히 귀한 것이었기 때문에 이 마리아의 가정에서 마치 갑옷처럼 가지고 있었던 것이라고 생각됩니다. 자, 그런데 여러분, 아무리 귀한 향유라고 해도
사용하지 않고 그냥 옥합 안에 있으면 쓸 데가 없는 거예요. 이 주부들 중에는 이렇게 그릇을 모으시는 분들이 가끔 있습니다. 그릇 좋아하시나요? 예, 이건 꼭 사야 돼 이런 게 있잖아요. 근데 뭐 저희 어머니는 목회를 하셨고 사모였기 때문에 무슨 그런 고급스러운 취미를 가지셨겠어요? 한 번은 제가 어렸을 때인데 중국에서 무슨 굉장히 멋있게 생긴 그릇 세트를 가져오셨어요. 그래서 제가 저걸 언제 쓰시나 봤더니 찬장에다가 전시해 놓으시고 안 쓰시는 거예요. 1년에 한 번 쓸까 말까? 저거 언제 써요? 그러면 정말 귀한 손님이 오셔야만 쓴다라고 하시더라고요. 그러니까 아무리 값비싼 그릇이어도 그것이 사용되지 않으면 사실은 무슨 의미가 있습니까? 오늘 본문에 나오고 있는 요한복음 12장의 이 사건은 바로 11장과 연결되고 있는데 11장에는 잘 아시는 죽은 나사로를 살리신 기적의 이야기가 나옵니다. 그리고 오늘 본문에 등장하는 마리아는 그 나사로의 누이였어요. 그러니까 오라버니를 죽음 가운데 살리신 이 놀라운 은혜를 입은 마리아 입장에서는 여러분 3만 불짜리 옥합 깨트리는 게 무슨 큰 대수겠어요? 그렇잖아요. 오라비를 살려주셨는데. 그런데 그 장면을 보고 있던 가롯 유다가 뭐라고 말합니까? 이 향유를 어찌하여 300데나리온에 팔아 가난한 사람들에게 주지 않았느냐라고 말합니다. 다른 본문의 동일 본문을 보면 마가복음에서는요 그 사람이 누구인지를 구체적으로 밝히지 않고 어떤 사람들이라고 표현하고 있고 마태복음의 경우에는 제자들이라고 밝히고 있어요. 이것이 복수형입니다. 가룟 유다 혼자만 그런 게 아니고 제자들, 어떤 사람들이 제자들이었다는 거죠. 그들의 눈에 볼 때는 이 마리아가 3만 불이나 되는 이 300데나리온의 옥합을 깨뜨려서 예수님께 부은 것이 헛된 것이다 생각했다는 거예요. 이유가 무엇입니까? 마가복음에서는 설명을 합니다. 어찌하여 이 향유를 허비하는가? 이 300데나리온이나 되는 이 가치를 팔아서 그래서 가난한 사람들을 돕는 게 더 좋은 일이지 않느냐 이 말입니다. 심지어는 마가복음 기자는요 그 여자를 책망했다고 그랬어요. 왜? 잘못한 거라는 거예요. 어떻게 그렇게 쓸데없이 그것을 허비하느냐 책망했습니다. 여러분 분명히 그렇게 제자들이 책망했을 때는 나름대로의 자신들이 정당하고 옳다라고 하는 판단을 가지고 있었기 때문에 책망할 수 있었을 것입니다. 그렇지 않습니까? 그러나 우리가 조심해야 할 것은요 우리들이 판단하는 그 판단에는 내가 어떤 기준을 어떤 가치를 가지고 살아가는지가 반영된다는 사실입니다. 결국 내가 무엇을 바라볼 때 그 사람의 관점은요 그 사람이 가지고 있는 가치에 따라서 달라진다는 이야기예요. 이 마리아가 예수님께 향유를 부었던 그 일에 대해서 제자들도 허비했다, 그건 잘못됐다 책망했던 것입니다. 언뜻 보기에는 그들의 판단이 맞는 것처럼 보입니다. 하지만 진실은 달랐습니다. 성경은 이 가룟 유다가 이렇게 말한 이유가 그게 진짜 가난한 사람들을 위해서 생각한 이야기가 아니라는 것을 밝히고 있어요. 설명하기를 그는 도둑이라 돈꾀를 맞고 거기 넣는 것을 훔쳐가미러라 그랬습니다. 무슨 얘기입니까? 그것을 그냥 팔아서 가난한 자들을 돕기 위한 명목으로 나한테 맡겨놨으면 내가 적당하게 사람들 눈치 못 채게 슬쩍 할 수 있었을 텐데 그걸 못하니까 아까운 거예요. 화가 난 거죠. 그래서 제자들도 분개했다라고 하는 것을 보면 그런 마음이 이 가룟 유다에게만 있었던 것이 아니고 제자들 입장에서는 아니 예수님 쫓아다니면서 궁색하게 사는 게 실증이 날 만도 하지 않습니까? 아니 그거 팔아서 좀 우리 생활 좀 넉넉하게 하게 하면 뭐가 큰 잘못이냐? 그게 더 옳은 것이 아니냐라고 판단했던 것입니다. 하나님은요 우리의 마음을 감찰하시는 분이십니다. 믿으십니까? 아마 회사에서 감찰 부서다 이러면 어떤 부서예요? 잘못하는 거 찾아내는 그런 무서운 부서잖아요. 하나님은 또 우리의 중심을 보시는 분이십니다. 믿으십니까?
우리의 마음을 다 헤아리신다는 거예요. 사울 왕이, 초대 왕이 버림을 받고 하나님께서 다윗을 세우시기 위해서 사무엘 선지자를 이새의 집에 보내시죠. 근데 사무엘 선지자가 이새의 아들들을 부를 때 그 장자 엘리압을 보고서는요, 용모가 아주 뛰어난 거예요. 그래서 이 엘리압을 택하셨나 보다 라고 생각을 했습니다. 그때 하나님께서는 아니다, 사람들은 용모와 키를 보지만 나는 사람의 외모를 보는 게 아니야, 그 사람의 중심을 본다 라고 말씀하셨습니다. 예수님도 종종 사람들의 마음을, 그 마음의 생각을 아셨다라고 성경은 기록합니다. 그래서 심지어는 외식하는 바리새인들을 향해서 심하게 질책하셨고 심지어는 저주까지 하셨어요. 이 독사의 자식들아. 아마 예수님처럼 이 시대에 목회하면 교인들이 남아있을까 싶습니다. 마태복음 23장 27절에 보니까 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 회칠한 무덤과 같다. 무덤의 겉은 회를 칠해서 깨끗하게 보이지만, 아름답게 보이지만 그 안에는 죽은 사람의 뼈와 모든 더러운 것이 가득했기 때문이라고 말씀하고 있어요. 겉과 속이 똑같아야 하는데 겉은 번드르르한데 그 속은 더러웠다는 거죠. 여러분, 과연 우리가 하나님 보시기에 우리의 겉모습과 속 안의 내 모습이 똑같다, 동일하다 라고 확신할 수 있으십니까? 몇 번 말씀드렸습니다만 제가 어렸을 때 하나님이 제게 주셨던 선물 가운데 하나는 사람들의 마음이 보이는 거였어요. 그래서 사람들을 보면요, 그 마음이 보여요. 저도 설명할 수 없는 그 어렸을 때의 은사를 제가 잘 간직했으면 좋았을 텐데 너무 힘들었어요. 어린 마음에 장로님이 왜 저러시지? 권사님은 왜 마음이 저렇지? 그게 어린 마음엔 제가 감당이 안 돼갖고 제가 하나님 이거 제가 못 갖겠습니다라고 거절을 했습니다. 제가 목회를 할 줄 알았으면 그걸 지금도 가지고 있었어야 되는데 지금은 없어요. 여러분, 이런 말씀을 드리면 어떤 생각이 드세요? 저 혹시 목사가 나를 꿰뚫어 보는 거 아닌가? 불안하시죠? 네, 여러분, 사람이 그런 능력이 있다고 해도 불안한데 하나님이 우리를 감찰하신다고 했을 때 하나님 앞에 드러나지 아니할 사람이 어디 있겠습니까? 오늘 본문의 말씀과 동일한 본문인 마가복음에 보면 조금 더 부연해서 설명을 하고 있어요. 마리아를 책망하는 사람들에게 주님이 말씀하십니다. 가만두라, 너희가 어찌하여 그를 괴롭게 하느냐? 그가 내게 좋은 일을 하였다. 예수님께서 지금 자기를 위해, 당신을 위해서 3만불짜리 300데나리온이나 되는 그 옥합을 깨뜨려 향유를 부었기 때문에 좋은 일을 했다라고 말씀하시는 것은 아닙니다. 왜 그렇게 말씀하시느냐? 가난한 사람들은 항상 너희와 함께 있지 않느냐? 언제라도 너희들이 도울 수 있는데 예수님, 당신은 그렇지 않다는 거예요. 나는 너희와 항상 함께 있지 아니하리라. 그는 힘을 다하여 내 몸에 향유를 부어 내 장례를 미리 준비했다. 힘을 다해서 마리아는 예수님의 장례를 준비한 것입니다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 온 천하 어디에서든지 복음이 전파되는 곳에, 그곳에는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 말씀하셨어요. 여러분, 우리는 과연 힘을 다하여 주를 섬기고 있습니까? 예수님께 부어드린 그 값어치 때문이 아니라 마리아가 하나님 앞에서 정말로 기쁨으로 감사함으로 살아가면서 예수님의 장례를 준비할 수 있도록 그 옥합을 깨뜨릴 수 있었던 것은 예수님의 죽음을 미리 알았기 때문입니다. 그래서 장례를 준비했던 것이죠. 사람들은 300데나리온을, 이 값어치를, 적어도 최소한 그 정도 값어치의 옥합을 차라리 돈으로 바꿔서 가난한 사람들에게 도움을 주는 구제하는 일이 더 옳은 일이다
좋은 일이다라고 판단했지만 예수님은 그것이 아니라고 말씀하시는 거예요. 우리도 종종 그런 이견들이 있을 때가 있지 않습니까? 교회 안에서 사역하다 보면요, 이건 이렇게 해야 됩니다, 또 어떤 분들은 이렇게 해야 됩니다라고 갈등을 일으킬 때가 있어요. 근데 여러분, 옳고 그름을 가릴 수 있는 기준이 뭐냐? 이것이 내 생각과 내 판단과 내 가치를 가지고는 이것이 옳은 것이라고 생각이 드는데, 주님의 기준으로, 하나님의 나라의 가치로 볼 때는 무엇이 옳은지를 판단할 수 있어야 되는 거죠. 어쩌면 그 밀봉했던 옥합 가운데 조금 구멍을 뚫어서 살짝만 발라드려도 그 향기는 났을지 모르겠어요. 그러나 옥합은 깨트려야만 다 부을 수 있습니다. 그것이 힘을 다하여 부어드리는 것입니다. 우리는 과연 힘을 다하여 주님을 섬기고 있느냐? 예수님께서는 율법을 두 가지로 요약해 주셨죠. 핵심 정리, 첫째 계명은 하나님을 사랑하되 네 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 사랑하라 하셨습니다. 그것이 첫 번째 되는 계명이에요. 두 번째 되는 계명은 네 이웃을 사랑하되 네 몸처럼 사랑해라, 네 몸과 같이 사랑하라, 그렇게 말씀하셨습니다. 여러분, 우리가 이 말씀 모르시는 분 있어요? 우리 모두는 알아요. 그런데 정말로 진짜 우리 주님을 사랑할 때 전심으로 사랑하느냐, 진심으로 사랑하느냐, 힘을 다해서 사랑하느냐, 이 말입니다. 사랑하죠. 사랑하는데 다는 아닐 때가 더 많지 않습니까? 그렇게 하지 못하는 적절한 핑계를 우리는 찾아야 돼요. 그래야 합리화가 돼야만 내 마음이 적어도 편하잖아요. 우리가 그렇게 다 하지 못하는 이유들을 가지고 우리는 스스로를 정당화합니다. 그런데 정말로 우리가 그러한지 한번 스스로에게 솔직해 볼 필요가 있지 않을까요? 목사가 세상 잘 몰라서 그래, 세상살이가 그렇게 녹록하지 않아, 만만치 않아, 그러니까 그런 얘기하는 거지 라고 혹시 생각하시는 분들이 계십니까? 한번 좀 상황을 바꿔놓고 생각해 보시자고요. 여러분이 정말로 좋아하는 것들 있을 거예요. 그렇죠? 예를 들면 여가 활동 가운데 낚시 좋아하시는 분들 계시죠? 온통 무슨 생각이에요? 낚시 갈 그날만 꼽잖아요. 밤이 새도록 낚시를 해도 피곤하지 않아요. 골프 좋아하시는 분들은 어때요? 비가 오나 눈이 오나 바람이 부나 나가잖아요. 여러분, 그 자체가 잘못됐다고 말씀드리는 게 아니에요. 하셔야 되죠. 그런데 진심이면은 거기에 마음이 다 가 있게 되어 있다는 이야기예요. 가방을 좋아하시거나 금은보화, 장식류를 모으시는 분들은 여러분 생각해 보세요. 우리 정말로 갖고 싶으면 그 값을 지불하고서라도 얻잖아요. 그렇지 않습니까? 보물이 있는 곳에는 내 마음도 있다라고 말씀하신 것이 아마 그런 뜻이지 싶습니다. 제가 여러분에게 죄책감을 드리려고 하는 말씀이 아니에요. 우리의 마음이 하나님께 진심이냐? 여러분이 스스로에게 물어보시라는 이야기입니다. 오늘 본문의 말씀은 예수님께서 이제 곧 죽음을 앞에 두고 일어난 사건입니다. 그것을 예수님께서는 3번씩이나 제자들에게 미리 예고해 주셨어요. 내가 고난을 당할 거야, 십자가에서 죽을 거야, 그리고 사흘 만에 살아날 거야 라는 말씀을 한 번, 두 번 아니라 3번씩이나 말씀하신 이후에 일어난 사건입니다. 그런데 제자들은요, 아무도 예수님의 말씀을 귀 기울여 듣지 않았습니다. 만약 그 뜻이 무엇인지를 몰랐다면 도대체 저 말씀이 무엇이야? 뭐라고 말씀하시는 거야? 라고 조금 더 귀를 기울이고 마음을 쏟았어야 하지 않습니까? 그런데 예수님께서 죽으실 것을 3번씩이나 말씀하셨음에도 불구하고 제자들은 귓등으로도 듣지 않았어요. 유일하게 마리아만 예수님이 하신 말씀을 들었고 마음속에 두었던 것이죠. 그래서 유일하게 마리아만 예수님의 장례를 준비했던 것입니다.
주님의 말씀을 들었다는 것은 청각적인 의미가 아닙니다. 그 말씀을 듣고 그 말씀이 그대로 이루어질 것이라는 사실을 믿었다는 거예요. 그리고 그 믿음으로 드려진 헌신이었기 때문에 옥합을 깨뜨려 향유를 주님께 부어드린 그 일이 주님 보시기에는 좋은 일이다라고 생각하셨던 것입니다. 로마서 10장 17절의 말씀에 보면 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았다고 그랬어요. 듣는다고 하는 것은 곧 믿음의 문제라는 이야기입니다. 어떻게 생각해보면 3만 불 정도 되는 옥합을 깨뜨려서 주님께 드린다라고, 그것이 주님께 좋은 일이 된다라고 한다면 그건 생각보다 쉬운 일입니다. 그렇잖아요. 열심히 모아서 드리면 되니까. 근데 이것은 그 값의 문제가 아니에요. 주님이 가시는 길, 그 십자가의 길, 그 골고다의 길을 걸어가실 때 하신 말씀을 마음에 두지 않았던 제자들은 주님이 가시는 길이 보이지 않았습니다. 근데 마리아는요, 주님의 말씀을 듣고 그 말씀을 믿었기 때문에 주님이 지금 어디로 향해 가시는지 그 발걸음이 보였던 거예요. 십자가의 죽으심으로 인하여 우리의 모든 죄를 대속하시려는 예수님의 그 가시는 길을 미리 보았기 때문에 마리아는 자신의 옥합을 깨뜨릴 수 있었던 것이죠. 사람의 심리가 그렇습니다. 10,000불 있는 사람이 90,000불을 더 열심히 모아서 100,000불을 채우려고 하려는 그런 마음, 열심과 90,000불이 있는 사람이 10,000불을 채워서 100,000불을 채우려고 하는 그 열심과 어느 게 더 강력할 것 같은가요? 저는 없어서 모르겠습니다만 심리학적으로 분석해 보면요, 90,000불을 가진 사람이 10,000불을 더 채워서 100,000불을 만들려고 하는 마음이 더 강력해요. 여러분, 사람의 욕심은요 끝이 없습니다. 달란트를 땅에 묻어두었던 한 달란트 받았던 종은요 악하고 게으르다라고 책망받고 있는 것도 빼앗겼습니다. 아무리 귀한 것이라고 해도 금고에 쌓아놓고요 쓰지 않으면 쓸데 없는 것이 되고 마는 거예요. 바라기는 옥합을 깨뜨려 내게 귀한 것을 하나님께 힘을 다해 드릴 수 있는 믿음의 사람들이 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 이런 내용 설교를 하면요 분위기가 좀 싸해져요. 제가 알아요. 그럼에도 불구하고 하는 이유가 있어요. 여러분들이 한 분 한 분이 하나님 앞에 바르게 세워지는 것이 제 목회에선 중요하기 때문에 그렇습니다. 우리 교회는 옥합을 깨뜨려 헌신하시는 분들이 있습니다. 귀한 분들이에요. 가난한 과부의 2렙돈의 헌금이 있어요. 정말로 눈물겨운 헌금들입니다. 그런데 모두가 그렇게 하는 건 아니에요. 여러분 스스로에게 하나님 앞에 정직해 보시길 바랍니다. 만약 그때에 마리아가 힘을 다하여 드리지 않았더라면 기회는 주어지지 않았을 겁니다. 왜? 이제 얼마 가지 않아서 곧바로 죽임을 당하셨기 때문에 그렇습니다. 마음속에 감동함을 주실 때 우리가 자꾸 뒤로 미루거나 핑계를 대면서 그것을 부인할 필요가 없는 이유는 그렇게 헌신하는 마리아가 훗날 주님이 다시 오시기 전까지 그가 행한 그 좋은 일들을 믿는 모든 사람들이 기억하게 될 것이기 때문이지요. 오늘 본문에는 등장하고 있지 않습니다만 마가복음 동일 본문에 보면 오늘 이 사건 직후에 가룟 유다가 예수님을 팔러 나갑니다. 아니 조금 전까지는요 이 300데나리온의 이 옥합을 깨뜨려 팔아서 그래서 가난한 사람들을 돕는 것이 더 가치 있는 일이다, 예수님께 붓는 것은 허비하는 일이다 라고 했던 그가 밖에 나가서 예수님을 팔아넘겨요. 언제 넘길까? 기회를 찾았습니다. 얼마에 팔았는지 아시죠? 예수님을 300세겔에 팔았어요. 종의 몸값입니다. 이게 데나리온으로 치면요 한 세겔이 4데나리온쯤 되니까 12,000불에 예수님을 판 거예요. 여러분 정말로 무엇이 귀중한지를 알았더라면 가룟 유다는
결코 그렇게 할 수 없었을 것입니다. 왜 힘든가요? 이것도 해야 되고 저것도 해야 되고 다 하고 나니까 하기가 힘든 거예요. 그런데 우리의 마음이 정말로 하나님 앞에 진심이라면, 힘을 다하여 드리는 것이라면 먼저 드리는 것이 맞지 않습니까? 이 첫 단추가 잘 끼워져야 되는 거예요. 인생의 우선순위가 하나님이 아니기 때문에 어그러진 일들이 있다면 여러분 지금이라도 우선순위를 바꾸시기를 바랍니다. 물론 우리는 나름대로 더 가치 있는 것을 선택한다고 생각할 것입니다. 그런데 내가 생각하는 것과 달리 진짜 이게 정말로 가치가 있는 것인지는 이건 다른 문제잖아요. 그렇죠? 로마서 1장 21절에 보면요, 이런 말씀이 있어요. 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니 스스로 지혜 있다 하나 어리석게 된 사람들의 선택을 가르쳐주고 있습니다. 스스로는 지혜롭다고 생각하는 거예요. 그런데 어리석게 된 사람들이 무엇을 선택합니까? 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승의 우상과 바꿨다고 그랬어요. 이는 그들이 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬겼기 때문이라고 말씀합니다. 문제는 그것이 죄가 된다는 사실입니다. 사람들마다 각자의 체취가 있다고 말씀드렸죠. 본인은 잘 몰라요. 그런데 내가 무슨 냄새를 바라고 있는지를 알려면 무엇이 쫓아오는지를 보시면 아실 수 있어요. 내가 가는 곳마다 파리랑 모기가 쫓아오면 뭐예요? 나한테서 냄새가 나는 거죠. 수상한 냄새가 나는 거예요. 제가 고등학교 2학년 때인데 아버지랑 둘이서 지리산 종주를 한 적이 있습니다. 3박 4일 동안 산을 타는데 이게 워낙 고산이다 보니까 땀이 흘러도, 여름이었는데 땀이 흘러도 땀이 흘러내리지 않고 그냥 곧바로 증발을 하는 거예요. 근데 이제 산행을 마치고 하산에서 계곡에서 몸을 깨끗하게 씻고 그리고 새 옷으로 갈아입고 그리고 버스를 탔어요. 그런데 제 몸에서 그런 냄새가 날 줄 몰랐어요. 버스 안에 타니까 제가 맡지 못했던 사람의 그 찌든 땀내가 나는데 그때 부끄러웠던 기억이 아직도 생생합니다. 본인은 모르는 거죠. 우리가 씻었다고 생각하지만 내 삶에 묻어나는 냄새가 있는 거예요. 어디를 다녀왔는지는 그 사람의 몸에 묻어있는 냄새를 맡아보면 알 수 있습니다. 그런데 성경은 뭐라고 말씀합니까? 고린도 후서 2장 14절의 말씀에 보면 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각처에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사하노라. 우리는 구원받은 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기라고 했습니다. 우리는 그리스도의 향기다. 우리가 주님과 딱 붙어 살면 어떻게 된다는 거예요? 주님의 그 향기가 우리의 삶에서 묻어나게 돼 있다는 거죠. 바라기는 모두가 그리스도의 향기로 살아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 냄새를 피우는 존재가 돼서는 안 되는 것이죠. 우리의 판단으로 하나님이 하시는 일의 가치를 따져서 불순종의 죄를 지어서는 안 될 것입니다. 주님의 말씀에 귀를 기울일 수 있다면 그것이 들려질 것이고 우리가 힘을 다하여 주님의 말씀을 듣고 믿고 따라가면 그 일들이 이루어지는 은혜를 경험하게 될 것입니다. 마음속에 감동을 주실 때 여러분 성령께서 감동을 주시는 것이라고 인정하고 아멘으로 순종해 보세요. 하나님께서 어떠한 복으로 갚아주시는지 우리는 우리의 인생 가운데 풍성한 은혜를 누리게 될 줄로 믿습니다. 보통 이런 설교를 드리면요 반응이 세 가지로 나눠져요. 많은 분들은 뭐 그러든지 말든지 별로 반응이 없어요. 근데 정말로 진심으로 헌신하시는 분들은요 마음에 거룩한 부담이 생깁니다.
내가 하느라고 하는데 내가 정말로 다 했는가라는 마음을 갖게 돼요. 그런데 어떤 분들은요, 마음에 불편함이 생깁니다. 목사가 왜 저런 설교하냐? 실제로 그래요. 시험 드는 분들도 있습니다. 그럼에도 제가 이런 설교를 하는 이유가 무엇일까요? 여러분 한 분 한 분이 하나님 앞에 힘을 다하여 헌신할 때 주시는 그 은혜를 누리기를 원하기 때문에 그래요. 목사의 마음을 진심으로 오해하지 마시고 한번 말씀대로 살아보십시다. 하나님께서 힘을 다하여 헌신하는 자들에게 주시는 복을 우리 베다니의 모든 지체들이 누리시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 하나님의 크신 사랑에 감사드립니다. 아낌없이 독생자를 내어주셔서 우리를 구원하여 주셨으니 감사드립니다. 그러나 돌아보니 주님의 말씀을 듣고도 믿고 순종하지 못할 때가 많았습니다. 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주님을 사랑하라 하셨건만 그렇게 살지 못했던 우리들의 연약한 믿음을 회개하오니 용서하여 주옵소서. 이후로는 주님의 말씀을 듣고 온전히 순종하게 하셔서 힘을 다하여 헌신하는 자들에게 주시는 복을 모두가 누리게 하여 주옵소서. 우리를 위해 전부를 내어주신 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘.